برحب بكل مشاهدينا مشاهدي النايل سبورت في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات الوقت الاصلي. حلقه النهارده حلقه مختلفه وهنتكلم فيها عن موضوع مختلف ومهم جدا. طول عمرنا بنحلم ان احنا يبقى عندنا مجموعه كبيره من اللاعبين الموهوبين، عندنا اكاديميات نقدر من خلالها تحت اشراف الدوله ان احنا نكتشف المواهب ويبقى عندنا كشافين محترفين قادرين على انتقاء العناصر اللي ممكن نشوفها لاعبين عالميين في يوم من الايام. مش بس كده، بعد مرحله الاكتشاف ازاي نعمل على يعني رعايه هؤلاء الموهوبين والوقوف خلفهم حتى نجد في مصر اكثر من نجم يبزغ كما بازغ نجمنا الكبير محمد صلاح. واعتقد انه الفكره جت من هنا، لانه حتى سياده الرئيس لما تحدث انه عندنا رغبه ان احنا نشوف 100 محمد صلاح في مصر، كانت بدايه هذا المشروع اللي هنتكلم عليه النهارده. يعني المشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين. الاكتشاف هيبدأ ازاي؟ الكشافين الأجانب والخبراء اللي هيساهموا في عملية التدريب والتطوير، معانا ضيف مميز منهم النهاردة، ومعانا أيضا المنسق العام للمشروع والمشرف على المشروع. خلونا نرحب بيهم ثم نتناول الفكرة وبدايتها وتطويرها ووصلنا لغاية فين. خلوني في البداية أرحب بالأستاذ عمرو مهنا، المشرف عام على مشروع اكتشاف ورعاية الموهوبين. أهلا بيك يا أستاذ عمرو. وأرحب أيضا بمستر أليكس. Thank you for being with us in the Nile Sport channel and the Egyptian TV. Thank you for inviting me. Thank you. هروح لفاصل مع حضراتكم، هنشوف تقرير من بدايته عن المشروع ونرجع نبتدي نعرف التفاصيل. البداية كانت فين ونعرف ازاي ممكن يبقى نواة لان احنا يبقى عندنا قوام للاعبين عالميين، وطبعا كرة قدم مصرية مختلفة ومتطورة. مشاهدينا الكرام خليكم معانا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. Hello, my name is Stephen Crane, and it is fantastic to coach the Stars of Egypt. I think the Stars of Egypt gives players a fantastic chance to play football at a high level from around Cairo. I think the kids have come today and they've played with a smile on their faces and they really love playing football. So if they keep working hard, the Stars of Egypt will give them a chance and give them a pathway to try and achieve their goals. My name is Kevin Braybrook. I'm a UEFA Pro Licensed Coach, which is the highest coaching qualification in world football. I'm actually delighted to be here at Stars of Egypt. It's been a fantastic experience so far. We've been here now working with the coaches and the scouts, trying to watch a variety of players to try and unearth some more talent. I would say that the hospitality we've received has been outstanding and first class, and I've been really impressed with the quality and commitment of these young players. They're working very hard. And although they have some talent already, we're sure we can enhance that and help them become the future players of this great country. My name is David Hobson, Professional Football Scouts Association. I was worked for Manchester United for 13 years. Before I formed the Professional Football Scouts Association in 2013. I've been invited and asked to come over to Egypt on a number of occasions. This is my 4th trip, and what we're doing now at this moment in time is we're educating the football coaches in talent identification and talent development with a view to the programme Stars of Egypt. I'm very pleased, I'm very glad that I've come over to the country and I'm hoping to see a lot more talent over the next couple of days. My name is Wouter Lagendijk from StarLab from the Netherlands. We started the project that's 1 year ago, September 2018, and I'm very happy to be here and so much talent over the last 2 days. I'm very surprised.
The level was really high. I didn't expect this myself, and we can even compare this to the level I've seen in the Dutch competition and even the Spanish or English league. I'm looking forward to the next days and the next year, where we're going to organize more trials, more sessions, looking forward to develop this talent in our development center in the future. Thank you for having us here and looking forward to the future. Thank you very much. ستاد في ايجيبت، المشروع القومي لرعاية الموهوبين. احنا ابتدينا فيه بقالنا 3 ايام، ولاد كتير جدا شفناهم خلال الفترة اللي فاتت، سعداء جدا بيهم، في عناصر كتير جدا مبشرة، وده بداية الحلم. بداية الحلم لينا ان احنا ان شاء الله نطلع من مصر اكبر عدد ممكن من المواهب، وبداية الحلم للولاد ان هم يبتدوا طريقهم الحقيقي للاحتراف وتنمية مواهبهم. واعتقد ان في ولاد كتير انا اتصورت معاهم خلال ال3 ايام اللي فاتوا، هشوف ان شاء الله منهم كتير جدا قريب في احسن اماكن، وهنفتكر كلنا اليوم ده اللي احنا ابتدينا فيه من الملعب هنا في بداية الحلم لينا وليهم ولمصر ان شاء الله. المشروع بيميز ان في مجموعه كبيره جدا من المتخصصين بره مصر وايضا من جوه مصر، الانتقاء على المستوى الطبي والمهاري، ويتحطوا ان شاء الله المنتقين في برامج يعني متوسطه الاجل وان شاء الله طويله الاجل، يكون مخرج من هنا للمواهب اللي ما تمش اكتشافها، يتم اكتشافها وثقلها، وان شاء الله تكون نواه لزياده المنتخبات القوميه. ان شاء الله يكون مصر في الرياضه في كل حاجه لها قاعده كبيره جدا، قاعده مبنيه على علم، وقاعده مبنيه على اداره، وقاعده مبنيه على استدامه. الحكومه المصريه مجسده في وزاره الشباب والرياضه في الحقيقه اخذ على عاتقها هذا في الرياضه، وبنتعاون مع القطاع الخاص بشكل محوكم بشكل شفاف، فان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. برحب بكم مشاهدينا، رجعنا لكم مره ثانيه بعد ما شفنا التقرير عن المشروع. خلونا نبدا باستاذ عمرو. استاذ عمرو، خليني اقف معاك عند الفكره جت منين وبدات ازاي، والبدايه كانت سهله ولا واجهتكم بعض الصعوبات؟ هي الفكره ابتدت اعتقد ان هو كان يعني توجيه من القياده السياسيه، ان يعني ان يقول الرئيس ان احنا عايزين نكتشف مين محمد صلاح. اعتقد تبقى دي كلها توجيهات للدولة انها تتحرك في اتجاه معين، وده اللي حصل بالفعل. وزارة الشباب والرياضة اتحركت فورا، قدمت فكرة المشروع. احنا من الناس المحظوظين ان احنا كانت لنا فرصة نناقش الفكرة مع وزارة الشباب والرياضة. كانت الفكرة الأساسية مبنية ان احنا يتنقل خبرات أجنبية وتجارب ناجحة توصل نتيجة اللي يبقى عندنا حد زي محمد صلاح يعني، ودي مسألة مش سهلة إطلاقا طبعا. وده اللي احنا الحمد لله يعني شرفنا ان معالي الوزير بص على المشروع بتاعنا، وسافرنا بره وشفنا المشروعات دي بتتم ازاي، الفكره نفسها ازاي ننقل الثقافه دي لمصر، ثقافه الاكتشاف وثقافه تنميه الموهبه. لازم تبقى مساله منظمه يعني. فخدنا وقت طويل الحقيقه في الدراسه، اكتر من 1.5 سنة لحد ما المشروع ابتدى على ارض الواقع. طبعا في شويه صعوبات جت من ضمنها الكورونا، ان احنا ابتدينا في وقت اختبارات ابتدت، الاجانب كانوا معانا من اول يوم، جت الكورونا توقفنا فتره، والحمد لله ابتدينا على طول بعد شهر 7 بعد الاغلاق بتاع الكورونا، والامور يعني ابتدت تمشي بشكل منتظم الحمد لله. ليكوا اماكن في كل المحافظات علشان بس الناس اول ما هتسمع هيبقوا متشوقين يعرفوا يروحوا ازاي ويشتركوا ازاي. هنتكلم في تفاصيل اكتر، لكن عاوز اقف عند النقطه دي بالتحديد. فكره لو حد عنده رغبه يروح فين ويعمل ايه عشان نتكلم في باقي المشروع. هو كان في اكتر من نقطه احنا اتفقنا عليها من الاول، يعني اتفقنا كفكر، يعني الوزاره ومعالي الوزير شباب الرياضه واحنا كمجموعه خبراء لنا يعني ثقل في المجال ده او خبرات سابقه فيه متنوعه، ان احنا لازم المواهب دي تكتشف على نطاق مصر كلها. انت ما تقدرش تعرف الموهبه فين. اكيد. النقطه المهمه جدا اللي اكدت عليها وزاره الشباب والرياضه ان في بعد كمان اجتماعي لاكتشاف المواهب، ما هوش مجرد ان انا عايز واحد يلعب كره قدم، انا عايز احس ان كل الناس في مصر عندها امل وعندها نفس الفرص المتكافئه ان هي ممكن تشارك وممكن تبقى موجوده ضمن مشروع قومي، لان ده في النهايه مشروع قومي. فاذا انتشارنا في مصر ده كان محدد رئيسي من الاول، الوزاره حطته ان الانتشار مهم، تواجدنا في اكتر محافظه مهم. احنا اخترنا 16 مكان كبدايه ان احنا نفتح فيهم، بس طبعا اللي حدنا تاني موضوع الكورونا.
ابتدينا في مركز شباب جزيره كمركز رئيسي، ده اللي هيبقى المركز اللي دايما بيتجمع فيه اكتر لعيبه مميزين في مصر. وبعدين فتحنا فرع اسكندريه من حوالي شهر، وعملنا اختبارات في عده محافظات، وهيفضل ان شاء الله تستمر الاختبارات، وكل ما بنختبر في محافظه بيبقى هو ده التوجه ان احنا نفتح فيها. ف 16 مكان ان شاء الله هيكونوا موجودين، المحافظات الرئيسيه كلها، وبالعكس احنا هنروح كمان المحافظات الحدوديه قريبا، رايحين الواحات واعتقد رايحين محافظات اخرى. الجدول مليان جدا، ابتدينا نتحرك بشكل اسرع. فكل المواهب اللي موجوده في مصر ايا كان موقعها هنوصل لها باختبارات، وهيبقى في مركز تدريب سواء في المحافظه اللي هو فيها او في مكان قريب جدا من المحافظه اللي هو فيه. واذا هو ولد مميز هو مش محتاج ان هو يشغل باله ازاي هروح وهتمرن فين، لان احنا دورنا في 4 مراكز تجميع على مستوى الجمهوريه، نجمع الولاد المميزين على نطاق المحافظات القريبه، وبنرعى الولاد دول زي ما بنعمل دلوقتي مع المجموعه المميزه اللي في القاهره، وبيتدربوا في المكان ده برعايه كامله اللي هي تدريب ولبس واقامه اذا وصل الولد الى المستوى التدريبي اللي احنا عايزينه ان ده ينفع نستثمر فيه في المستقبل. وبالتالي هيبقى فيه فرص حقيقيه لكل الولاد اللي في مصر من اول اسكندريه لحد اسوان. عايز اروح لمستر أليكس، طبعا برحب بيه في البدايه، وعايز اقف عند نقطه انه حلم كبير لكل المصريين انه كان عندنا زمان مهنه كان في كشافين للمواهب بس بشكل يعني هواه مش محترفين، لكن الموضوع لما يبقى بشكل احترافي اعتقد انه ممكن يعمل طفره في الرياضه وكره القدم المصريه. طبعا. In the past we used to have scouts in Egypt, but it was a hobby more than a profession. Now he's talking if this is a profession and something in a system, then the results would be much more greater and more dreams could be achieved for the players looking to achieve their dreams. So what do you say about this? Well, obviously, if you've got professional scouts on the ground, trained better, they're gonna bring in a better talent. And you know, in this day and age, the talent identification at football clubs, especially some of the big clubs, is massive, absolutely massive. So if we can bring in professional scouts at our level, then I would imagine that there'll be a lot more young kids getting spotted and brought to football clubs and academies like ours for the future. وبيتفق مع حضرتك في ان اكيد لو في كشافين محترفين وبيشتغلوا بنظام هيقدروا يكتشفوا مواهب اكتر زي بلد زي مصر. وبيقول الانديه الكبيره بره مساله الكشافين دي مساله مهمه جدا بيهتموا بيها، وهي دي اللي بتطلع المواهب، لان دي بدايه الموهبه ان انت تكتشف. وهو بيقول ان احنا من خلال مجموعه العمل بتاعتنا نقدر نجيب كشافين على اعلى مستوى مصر يزوروا الاولاد زي ما حصل اوريدي في الاختبارات الاولانيه. كان في عدد كبير من الكشافين. الفتره الجايه كل الزيارات بتبقى مبنيه حوالين كده ان احنا نكتشف الموهبه، وهو ده اللي ممكن يحقق الامل لاولاد كتير ان هو موهبته تكتشف بشكل مظبوط. عاوز اقف معاه بس عند انه الناس محتاجه تتعرف عليه اكتر، لان اول مره بيزور مصر. احنا كاعلاميين عارفينه وعارفين خبرته الطويله، لكن محتاجين نتحدث عن تجاربه السابقه في الانديه الانجليزيه، وطبعا كلنا عارفين ان هو انجليزي. وكمان نتكلم عن فكره انه يبقى فيه يعني تتنقل الخبره بشكل جيد من ناس محترفين في هذا الموضوع الى بلدان في دول العالم الثالث زي مصر. Yeah, Alex, I want to have a short introduction about your background, your expertise, and how we can transfer this knowledge, your knowledge, and the other experts working with us into Egypt. Well, I started out about 30 years ago in 1990 as a young coach. And during that time, I was probably one of the youngest fully qualified coaches in the UK, and also a coach educator. In my early days, I was asked to train a professional football team, Stockport County actually, of which I then took on the role of training teams, because in the UK many years ago, you couldn't get into professional football unless you were a professional footballer. So it was very difficult. So I decided to train teams and coach educate. And so over the course of 30 years, I've managed to train, in Southampton, Wolverhampton Wanderers, Cardiff City, Sheffield Wednesday. I've now become an assistant national coach at 2 federations. Bahrain and New Zealand.
So my journey, I've started at the bottom and worked myself up to the top, and in recent years I've done more of the technical direction of football, so like a technical developer, and giving advice to organisations, and hence I was introduced to Stars of Egypt by the Professional Football Scouts Association, David Hobson, and that's why I'm here right now. أليكس ابتدى حياته التدريبيه من 1990 30 سنه بيقول. 30 سنه تقريبا، وكان بيقول لك في الوقت ده صعب جدا حد في انجلترا يدرب فرق الا كان هو لاعب كره قدم، وهو كان من اوائل الناس اللي اخذوا اديوكيشن، اخذوا تعليم في كره القدم وبقى مدرب مؤهل. أليكس اشتغل مع فرق كبيره في الدوري الانجليزي، يعني كلها بريمير ليج زي وولفز وزي كارديف سيتي، ساوثهامبتون، شيفيلد. اشتغل كمساعد مدرب، واشتغل مع منتخبات كمان، منتخب البحرين، واعتقد ان هم عملوا نتيجه كويسه جدا في كاس اسيا، وصلوا للنهائيات، ومنتخب نيوزيلندا كمساعد مدرب. فعنده دلوقتي كمان ادوار كتيره جدا مع مؤسسات كرويه، اللي هو الدور المدير الفني اللي بيطور الاداء بتاع المؤسسات دي، واحنا تعرفنا عليه من خلال جمعيه مكتشفي المواهب في انجلترا، اللي هم رشحوا لنا أليكس كحد متعدد الثقافات زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انه يقدر يشتغل معانا، يتعامل مع بلاد ليها ثقافات مختلفه عشان يقدر ينقل الخبرات بتاعته ليها. عاوز اتكلم مع حضرتك عن الشراكه مع يعني الشركه الانجليزيه، وفكره انه قادرين على نقل التجربه مع تمصيرها، لانه الحقيقه الفكره ما ينفعش تتنقل بالحرف، لانه لا الاجواء ولا اماكن التدريب ولا المواهب نفسها متساويه او زي بعض. بكل تاكيد، بكل تاكيد. يعني احنا السنه ونص اللي قعدنا نشتغل فيها دي في قبل بدايه المشروع كان في حاجات مهمه جدا زي ما قلت لحضرتك، محددات. احنا عايزين ننقل خبرات، لكن لو نقلت الخبرات كما هي بالظبط في انجلترا او هولندا مثلا، احنا بنشتغل مع خبره في حوالي 4 بلاد. اذا نقلت الخبرات دي زي ما هي، لا الولاد هناك بيناموا نفس ساعات النوم، ولا بيروح المدرسه بنفس اسلوب المواصلات، ولا بياكل نفس الاكل، واجتماعيا في عادات كتير جدا بتبقى محدده في النهايه لاداء الولد. يعني ويمكن من اسباب النجاح في الاحتراف احيانا هو ان انت تعزل الولد عن بيئته الاصليه ولو لفتره او يمكن فترات طويله عشان يحقق التركيز والاحتراف. وده اللي بيمثل تجارب نجاح للدول الافريقيه اللي بكل تاكيد بيبعتوا الاولاد بدري جدا بره، فبيتاقلم مع الحياه دي. بس كمان هو الولد وهو رايح بره هو عنده دافع انه يقعد بره، لانه عايز يغير حياته، وده نقطه مهمه. عنده منتاليتي مختلفه عن اعتقد طبعا ده الدوافع. يعني انا بيتهيألي ان ده من التحديات الكبيره في الثقافه المصريه، ان الدوافع عند الولاد انه يطلع بره البيئه المحيطه ليه المريحه بالنسبه له نوعا ما بكل مشاكلها، ويروح يخوض تجربه ما هياش سهله. يعني محمد صلاح نجاحه هو اندماج في البيئه الانجليزيه او البيئه الاوروبيه، ما هوش مش صدفه. يعني الراجل اشتغل على نفسه عشان يوصل للنتيجه دي. جمعيه مكتشفي المواهب اللي هي PFSA اللي هو بيرأسها ديفيد هوبسون. ديفيد هوبسون ده 13 سنه كبير مكتشفي المواهب في مانشستر يونايتد، خبره كبيره جدا في اكتشاف المواهب. عدد كبير من اللاعبين الانجليز سواء بيلعبوا دلوقتي في مانشستر يونايتد او في منتخب انجلترا كان ديفيد هوبسون هو مكتشفهم. وبالتالي اعضاء الجمعيه هم حوالي 12,000 كشاف على مستوى العالم، هم بيمثلوا اكبر كشافين لكل انديه اوروبا يعني. فاحنا لما قعدنا مع PFSA او قعدنا مع أليكس نتكلم في تطوير الاداء، او قعدنا مع ميشيل اللي هو رئيس اكاديميه يوهان كرويف سابقا بيشتغل معانا دلوقتي في وضع برامج تطوير الاداء، كل الخبراء اللي بنشتغل معاهم قلنا لهم احنا مش هنقدر ننقل التجربه زي ما هي، لان محددات زي ما قلت لحضرتك مختلفه. فاللي احنا بنشتغل فيه بقالنا فتره طويله هو ان التجربه تبقى اوروبيه ولكن قابله للتطبيق في مصر. وده اللي بيشارك فيه دلوقتي زي المدير الفني بتاعنا الكابتن عادل عبد الرحمن وعدد كبير جدا من الاسماء الكبيره، ان هو ينقل الثقافه المصريه للخبراء الانجليز والهولنديين والاسبان اللي بيشتغلوا معانا، بحيث ان احنا نقدم لمصر ما يمكن تطبيقه، بس مع الاخذ في الاعتبار ان هدفنا هو في النهايه ان انت تطلع لاعب محترف زي محمد صلاح. وبالتالي بنحاول كمان نشتغل من ناحيتين مع الاجانب، ان نحاولوا تغيروا في بعض الامور اللي هي تتناسب مع الثقافه المصريه، لكن كمان بيشتغل مع اللاعبين بتوعنا المدربين بتوعنا، ان مش هينفع كل حاجه تبقى زي ما هي، اللي مش هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. فلازم نشتغل من الطرفين لحد ما نوصل لمنطقه يعني فيها التقاء، ان ينفع تطبيقها وينفع اللاعب كمان لازم يغير فكره، لان انت في النهايه لما تسفره اوروبا هو هيصطدم بحياه وبفكر واسلوب مختلف عن اللي في مصر. وبالتالي جزء من اعدادنا ليه هو اعداد ذهني، ما هوش اعداد بس بدني وفني. ودي نقطه في غايه الاهميه انا بتكلم دايما فيها كتير حتى مع الاولاد ومع اهاليهم. اذا ما اتغيرتش الطريقه اللي بيفكروا بيها اهاليهم والطريقه اللي بيضغطوا بيها على الاولاد، واذا الولاد ما غيرش فكره ان هو لازم اشوف الحياه بشكل مختلف
خاصه في مجال كره القدم هيبقى في صعوبه كبيره جدا حتى لو موهبه فذه. واظن حضرتك تقدر تذكر مواهب كتير جدا في مصر السبب الرئيسي انها ما نجحتش في اوروبا مش ان هي مواهب قليله، بالعكس الناس كويسين جدا، لكن هي مشكله التاقلم مع الحياه في اوروبا او الحياه خارج مصر بشكل عام. والهوم سيكنس عندنا لاعبين طبعا عندنا ناس كتير عندها الحنين الى الوطن، عايز افضل قاعد في البيئه المريحه بالنسبه لي اكتر ما اطلع بره البيئه اللي هي فيها تحديات. عاوز بس اسال كمان مستر أليكس عن انه في تعاون مع مدربين مصريين، ودي أكيد. محتاجه نقل الخبرات برغم ان هم نجوم كبار طبعا. في يعني طبعا. كره القدم سابقين، هنتكلم عنهم يعني طبعا. وعن اسمائهم عشان نعرف الناس بيهم. طبعا. لكن كمان ده محتاج انه الخبره تتنقل بشكل قابل للتطبيق، لانه احيانا على الورق بيبقى البروجكت نفسه جيد جدا، لكن عشان تنقله وتقدر تطبقه مع عقليه مختلفه محتاج مجهود كبير. Yeah, the question is about the challenge that you can see transferring the knowledge that you have as it is in England, for example, to the Egyptian coaches with their mentality, the way they have been training, the players, their culture, and how we can put this into progress without having the problems of the culture differences. Yeah, I think generally when you come into a new organization, whether it be in a different country or not, nobody likes change. So as long as we understand that and we don't go too fast with our implementation of our new program. But I think it is going to be difficult for the coaches because they've had a set way of doing things. We're going to come in, we have a program that we've developed, and now I'm here for 10 days to help implement it and train the coaches and in this transitional period in hope that all of them, all the coaches within Stars of Egypt will be able to take on board all the advice and help that we're giving them and then run with it with a view that in maybe 2 or 3 months we think coming back and reassessing it, because we can't possibly think that everything's just gonna happen. So slowly does it. أليكس برأيه ان لما بتقدم التغيير لاي منظمه في العالم دايما في نوع من المقاومه للافكار الجديده يعني. فاحنا فاهمين الكلام ده كويس جدا، وكوني انا مصري فطبعا بنقل كل الشركاء التانيين كلهم موجودين في المشروع اجانب يعني، وانا الحمد لله انا يعني سعيد بان انا موجود معاهم وموجود ان انا بقدم حاجه لبلدي. واليكس شايف ان النقل الثقافه ده مش مساله سهله، وبالتالي احنا بنعمل الموضوع ده بالتدريج، ما بنحطوش مره واحده، لكن كمان مع التدريج زي ما قلت لحضرتك احنا بناخد برضو راي اهل الخبره في هذا المجال زي كابتن عادل عبد الرحمن مدير الفني المصري، وزي المدربين الكبار الموجودين معاه كابتن احمد شاذلي في اسكندريه، كابتن احمد فكري الصغير في الاسماعيليه مثلا من الاسماء الكبيره اللي معانا، ومدربين كتير جدا على مستوى يعني مستوى جيد في التدريب. لكن احنا بننقل برضو الموضوع بالتدريج. أليكس دوره ان هو ينقل البرنامج المكثف الكبير اللي احنا عملناه. انا شايف يعني انا بفتخر بالبرنامج ده بحاجه لمصر، يعني ان احنا عملنا برنامج شامل على نفس المستوى بالظبط بتاع اكتشاف المواهب وتنميه المواهب في اكبر دول كرويه في العالم. وهو دي كان زي ما قلت لحضرتك تاني توجيهات الوزاره، ان احنا معالي الوزير طلب ان الخبرات الاجنبيه الموجوده بره تتنقل لمصر، لان مصر عايزه تنهض بهذا المجال او تكتشف مواهب في مجالات معينه، وبالتالي انت ما فيش سبيل ليك غير ان انت تعرف الناس وصلت ازاي. وكمان النقطه الاهم انا دايما بقول احنا بنطلع منتج مصري بس مواصفات اوروبيه، فلازم اعرف ايه هو المواصفات اللي انت عايزها عشان اطلع لك هذا المنتج بالشكل الجيد. أليكس دوره ان هو ينقل الخبرات دي من خلال البرنامج المكثف اللي حطيناه، بيتناقش مع مدربين مصريين وبيديهم تدريب عليه، وبعدين كل فتره بياخد رد الفعل او اللي تم من البرنامج من المدربين الموجودين، وبالتالي يحصل اعاده تقييم لحد ما نوصل زي ما قلت لحضرتك نقطه التقاء ان ده برنامج قابل للتطبيق وبيراعي البعد الاجتماعي والثقافي المصري. عاوز اقف عند اسس الاختيار والعناصر وبنقدر نكتشفهم ازاي، وفكره انه يبقى في عين خبيره كشافه فنقول طبعا. ان الولد ده كمان 10 سنين هيبقى ازاي، طبعا. شكله هيبقى ازاي، جسمه هيبقى ازاي، طبعا. تطوراته الفيزيكال هتبقى ازاي، واعتقد دي من النقاط الهامه جدا في المشروع. الاسس دي اخترتوها ازاي واشتغلتوا عليها ازاي؟ هو انا عايز اقول لحضرتك الرياضه دلوقتي بقت صناعه باحترافيه جدا، كل حاجه تقدر تشتغل فيها
زي ما بيقولوا وفقا لخطه او كتاب. يعني المساله في منتهى البساطه، وفي دول كتير جدا تقدمت في الرياضه لمجرد ان هم اتبعوا الاسلوب العلمي. ودول كتير يعني زي الصين مثلا. الصين تذكر حضرتك من 20 سنه ما كانش لهم وجود اولمبي كبير، النهارده الصين هي الرائده الاولمبيه يمكن مع امريكا المنتخب وبعدها. الانجليزي قوام المنتخب الانجليزي مساس جد دلوقتي كلهم لاعبين شباب صغار، لكن بيعدوا منذ فتره طويله الى ان وصلوا. فتقدر حضرتك تحط معايير. احنا خدنا المعايير دي اللي هم بيكتشفوا بيها المواهب في انجلترا وفي هولندا وفي المانيا وفرنسا، وشفنا ايه المعايير العامه. معظم المعايير متفقين عليها، لكن هي نقطه كمان المدرب مهم جدا او الكشاف. اللي احنا بنحاول نعمله في البرنامج ان احنا على قد ما نقدر بنبعد عن الجزء اللي فيه عنصر بشري، اللي هو انا بحب فلان او شفت فلان او مش حابب فلان. وكتير جدا مواهب في مصر شافها خبراء وقالوا لا ده مش موهبه يعني، وبعد كده اثبت نفسه في بيئه مختلفه يعني. فانا مش بدعي ان احنا هنعمل حاجه يعني اختراع، لكن هي الحاجه اللي بتطبق في كل الدول، ان احنا يبقى عندنا معايير محدده. وده اللي بيحصل. الخبراء بتوعنا سواء في مرحله الاكتشاف زي جمعيه مكتشف المواهب PFSA حطوا لنا المعايير ازاي بكتشف موهبه، ازاي بحدد ان ده موهبه. أليكس والمجموعه اللي بتشتغل معاه حطوا ازاي الموهبه دي ممكن تتطور، وبقى كل حاجه محطوطه وفقا لمعايير محدده. المعايير دي اوريدي متجربه بالفعل في دول اوروبيه وناجحه، واحنا بنحاول نطبقها على الولاد هنا. باكبر دليل على الموضوع ده ان احنا من العدد اللي احنا اختبرناهم، احنا المشروع بقى له حوالي سنه ونص، في مواهب كتير جدا موجوده في العدد الصغير اللي اختبرناه. يعني مساله ملفته جدا للنظر حتى الاجانب، يعني ان يجي له مثلا 1000 تقريبا. احنا اختبرنا حوالي 5000 لاعب حتى الان في مصر. 5000 دول بيتمرن معانا فعليا اكتر من 300 بشويه صغيرين، وفيهم اقدر اقول 40 ولد مواهب واضحه جدا. من ال 40 دول في مثلا حوالي 12 ل 15 واحد مواهب فوق العاده. يعني ده بشهاده الخبراء الانجليزي اللي جم شافوا الولاد وقيموهم. هل دول بيلعبوا في انديه ولا دول بيلعبوا في المشروع؟ دول بيلعبوا معانا. سجلنا احنا السنه اللي فاتت كتجربه في دوري الدرجه الرابعه يعني في دوري قطاع القاهره، ولعبنا فعلا مع الولاد في الفرق دي. بيلعبوا معانا، ما بيلعبوش في نادي تاني، بالعكس يعني في منهم جم من انديه تانيه، وفي منهم ما كانش اصلا مسجل في نادي، وفي منهم تحت السن، لان المشروع بيستهدف الولاد من اول 6 سنين لحد 16 سنه. ففي طبعا ولاد لسه ما لعبش كوره اصلا يعني لكن المواهب واضحه قوي اللي في السن اللي هو من اول 12 لحد 16. في مواهب كتير جدا واضحه، ومواهب يعني بيسموها اللي هي خارج التوقعات. حتى لما جم الخبراء قالوا لا يعني لو انتوا عندكم العدد ده ان يطلع 20 30 موهبه من حوالي 1000 لاعب شافوهم في يوم او في يومين، فده مسألة مبشرة جدا. لكن هي النقطة زي ما قلت لحضرتك ان انت تحط معايير ازاي تكتشف الموهبة، ومعايير اهم ازاي تنمي الموهبة. فاحنا بنشتغل وفقا للمعايير دي. البرنامج اللي احنا حاطينه دلوقتي اللي اشتغلنا عليه حوالي سنة ونص، ده برنامج يعني زي ما قلت لحضرتك شامل كل المراحل التطوير الولد من اول اكتشافه حتى وصوله لمرحلة الاحتراف. والبرنامج ده بنشتغل مع شركة دلوقتي كبيرة في هولندا اسمها فيتون، بيعملوا ابلكيشن بحيث ان كل المدربين في مصر اللي بيشتغلوا معانا هيشوف البرنامج. التدريب هيبقى موحد ايا كان في المكان اللي هو بيشتغل فيه، من اول اسكندريه لحد اسوان، هيشتغل بنفس المعايير اللي حاطينها الاجانب، اللي هم بيرجعوا يراجعوها وبيشوفوا الجدول بتاع التدريب اذا كان ماشي وفقا للنظام اللي هم حاطينه. وزي ما قلت كل ما بتدخل نظام على الرياضه وكل ما بتمشي بمعايير علميه لازم هتحقق نتيجه. أكيد. هي المساله بس في مصر مبنيه اكتر على الخبرات الموجوده، او مبنيه على ان انت جات لك فرصه حد شافك ولا لا. احنا الفرصه اللي هنشوف اي حد هيجي لنا. يعني انا حقيقي بكل ثقه وبقول لحضرتك يعني انا ما كنتش هخرم نفسي في هذا المشروع الا لو انا مؤمن تماما اولا يعني ان في توجه سياسي ده بيدي لك يعني دعم كبير جدا، في اراده من الدوله ان الدوله عايزه هذا طبعا الموضوع وبتدعمه، وده واضح جدا يعني من كل يعني الاتجاهات الموجوده في الدوله ان في دعم من القياده السياسيه وكل المؤسسات لاتجاه الرياضه. والرياضه دي مساله امن قومي، والرياضه دي مشاركه مهمه جدا للمجتمع. احنا دورنا كمان مش بس ان احنا نكتشف مواهب، دورنا نغير حياه الولاد. أكيد. يعني الولد بدل ما هو بيلعب في الشارع، بدل ما الولد حاسس انه ممكن حد تاني يديله افكار تانية او ياخده في حته تانية، لما يشوف بيئه منظمه وبرعايه الدوله وفيها امل ان هو ممكن يبقى حاجه، ولو الحاجه دي حتى غيرت اسلوب حياته وبقى ناجح في حياته العمليه، ده في حد ذاته رساله مهمه جدا. واحنا في دوله اللعبه الشعبيه فيها كره القدم طبعا. والكل عاشق ليها طبعا. وعندهم طبعا. رغبه طبعا. وحلم في يوم من الايام انهم يبقوا لاعبين كبار. يعني اعتقد انه يعني. بيئه خصبه، لان انت جدا بيئه خصبه وزي ما قلت لحضرتك. لكن هو التحدي في التنميه
وفي تغيير طريقه التفكير بتاعه اللاعب المصري. البيت مهم جدا ان هو يبتدي يفكر بطريقه مختلفه لو عايز ابنك يوصل، لو عايز ابنك هرجع لك تاني حياته. نتكلم في النقط دي، بس هستأذنك نروح لتقرير عن اللاعبين الموهوبين اللي موجودين عندكم ونرجع نتكلم مره ثانيه. مشاهدينا الكرام خليكم معانا، هنشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا عن المشروع مع ضيوفنا الكرام. كرة القدم بقت استثمار، مفيش صنع نجوم. انا شايف النهارده ان في صناعه نجوم، لو بدانا من الاولاد دي ان شاء الله باذن الله هتبقى مستوى الكوره في مصر كويس جدا. حاسين هنا في مصداقيه بشكل كويس جدا. مظله الوزاره ان هي ترعى المشروع دي ادتنا ضمان اكتر. في البدايه فعلا فرحه لا توصف الحقيقه يعني، لانه الاحساس بمصداقيه المشروع. وبالمناسبه دي انا احب اوجه الشكر للسيد وزير الشباب والرياضه فعلا، وللاستاذ اشرف محمود والاستاذ عمرو، لان فعلا الفكره بتاعت انه نحاول نخلق 100 محمد صلاح، واحنا عندنا مواهب كتيره جدا جدا، بس كانت بتنقصها نقطه المصداقيه. كيجيتو اسمه عبد الله، بصراحه التمرين كان حلو ان هو لعبنا تأثيره جدا. مثل الاعلى نيمار او ميسي، انا بلعب نص ملعب والنهارده الكابتن عمل لنا تمرين كويسه. برحب بكم مشاهدينا، رجعنا لكم مره ثانيه بعد ما شفنا التقرير. عاوز اسال مستر اليكس استاذ عمرو على البرنامج اللي هو هيعمله اللي هيتبعه هنا، وهل هو عامل برنامج خاص بالميدل ايست، خاص بمصر على سبيل المثال، ولا هو برنامج عالمي بيتم اتباعه في انجلترا وهيتم تطبيقه في مصر؟ Alex, the training program that we have developed for this project, the Stars of Egypt project, is it a copy program from an English version, or it's specially made for Egypt? No, the program we've developed is a bespoke program, especially for the Stars of Egypt. And what we have done, we've looked at various organisations throughout the world, and we've took little bits that we like from all, and we've made ourselves a nice, I think it's brilliant actually, the program, which obviously will incorporate the app. And you know, when we bring in, not only have we got the information in the program that we've created, but we've then aligned it with an app that will put us, as far as technology goes, above. Well, I wouldn't imagine anyone in Egypt has got it. And then when you look around the world, there's a lot of professional clubs that haven't got this. So I'm quite excited that we've developed this bespoke program. And when I first got involved in it, I didn't think that it would end up like it is. So. البرنامج ده برنامج زي ما حضرتك سمعت، البرنامج محطوط تفصيلا لستارز اوف ايجيبت اللي هو مشروع قومي لاكتشاف الموهوبين. وزي ما قلت لحضرتك عدد كبير جدا من الخبراء شارك في البرنامج، واخدوا كل العناصر اللي ينفع تتحط في البرنامج من مدارس مختلفه، وكمان اقتران البرنامج زي ما قلت لحضرتك قبل كده بالابلكيشن، ان يبقى في تكنولوجيا مع البرنامج. ان البرنامج ده مش مجرد ورق محطوط، يعني البرنامج ده مطبق وموجود على ابلكيشن حضرتك تقدر تفتحه من على التليفون او من على الايباد ومترجم بالعربي. دي مساله مهمه جدا ان المدرب يشوف البرنامج النهارده عارف هيدرب الولاد ازاي وماشي بسيستم محدد ودقيق جدا. وبعدين دي كمان مساله بتدي ثقه ان احنا بننقل فعلا الخبره، ما بنسيبش اي حاجه للصدفه، لان هو برنامج دقيق لما حضرتك تشوفه. واليكس شايف ان في ناس كتير جدا في العالم، يعني ممكن مصر ما اعتقدش ان حد سبقنا في حكايه ان احنا يكون عندنا ابلكيشن وحاطين عليه برامج تدريب، وحتى انديه كبيره جدا في العالم بيقول ما عندهاش حاجه زي كده. فهو متحمس جدا يشوف نتائج الموضوع ده، وحاسس ان هو فخور انه عمل حاجه زي كده مع المجموعه اللي اشتغلت معاه، لان هي حاجه تعتبر من التجارب السباقه يعني في هذا المجال. عاوز برضه اعرف منه فكره انك بتتعامل مع موهوبين محتاجين معامله مختلفه ومعامله خاصه،
ومش بس الولاد الموهوبين، اهلهم كمان، لانه يجب ان تطور عقليه الاهل بجوار تطوير عقليه الموهوب نفسه. المعادله الصعبه دي ممكن تتعمل ازاي؟ How do you see, dealing with a talented player, especially that he needs special kind of attention or special kind of treatment, and also dealing with his parents, because sometimes you need to change the way the parents think, not only the player. The whole academy system is a challenge, and obviously dealing with the individual's talent and dealing with the parents and everything. That's an art in itself, and we will not only train our players and coach our players, but we will educate our coaches. And so our plan is not just to come in and set up a lovely program. Our plan is to put a little bit of time and effort into coaching and coach education of our coaches, who in turn will coach educate the children and the parents. So it's going to be one big sort of nice little fluffy ball of football. So نظام الاكاديميات دلوقتي بقى نظام معقد جدا، ما بقتش مساله سهله يعني. فهو البرنامج المحطوط لتطوير اداء اللاعبين، كمان في برامج لتطوير المدربين، وبالتالي انت لما تطور المدرب هو اللي بيتعامل مع الولاد وبيغير عقليتهم، وكمان يقدر يتعامل مع الاهل. انا حابب بس اضيف في الحته دي كمان، احنا التعامل مع الاهل مساله فيها تحديات كبيره يعني. احنا ما كناش حاطين يعني عارفين من الاول ان في تحدي في هذا الموضوع، لكن مش بالدرجه اللي ظهرت بعد كده. وفي ثقافات ما زالت موجوده، ان الدراسه اهم يعني من الرياضه، وانه في ثقافات اكتر يعني من كده كمان يعني. في ثقافات ان الاهالي بيحبوا يتدخلوا في التدريب بتاع اولادهم، او بيبقى شايف حاجه معينه غير المدربين. انا ما بقولش ان ده صح او غلط، لان انا برضو انا اب وعندي اولاد، واحيانا بيبقى عندي الشعور الابوي ده ان انا عايز يعني احط حاجه معينه او اتدخل. لكن الحاجه اللي انا متاكد منها ان هم بس محتاجين يثقوا في النظام، ان النظام ده اولا محطوط من خبراء عالميين يعني. عندنا ناس كبيره جدا زي ما ذكرت لحضرتك اساميهم اللي حاطين البرنامج. الدوله بتشرف على هذا المشروع، ده مشروع الدوله، فاذا في ثقه كمان في اللي احنا بنعمله. احنا مشروع مدته 5 سنين مع مش هنقول لهم سيبوا ولادكم خالص، لكن ارفعوا ايديكم قليلا يعني. ارجوكم ثقوا في النظام. وانا بقول للولاد كمان يعني ثق ان انت عندك فرصه حقيقيه ان انت فعلا نكتشف موهبتك ونطورها، وثق ان انت عندك فرصه حقيقيه ان محدش هيتدخل في ان انا بحبك او بكرهك، او ان في حد واحد بس هو اللي بيشوفك. المجموعه العمل كبيره جدا، سواء المدربين المصريين او الاجانب. الاداره كلها بتتابع، لكن ما بندخلش في صحيح الجانب الفني، لكن بنتابع اللي بيحصل يعني. انا بقول لاي ولد النهارده هو بيحلم يغير حياته، او بيحلم ان هو يكون محمد صلاح، اللي هو ادى يعني امل لكل واحد مصري ان ممكن يكون احسن لاعب في العالم والعب في احسن نادي في العالم يعني. محمد صلاح وصل انه واحد من احسن 3 لاعبين في العالم مع كريستيانو رونالدو وميسي في التصفيات يعني. هداف الدوري الانجليزي وعنده القاب تاريخيه ما حدش سبقه فيها. فاذا ادى امل لشباب كتير مصريين ان ممكن يكون محمد صلاح. ليه لا؟ طبعا ممكن يكون. يعني مصر فيها 100 محمد صلاح، طبعا فيها 100 محمد صلاح، بس ازاي تصنع محمد صلاح محتاج عناصر كتير. فانا بقول لحضرتك هنا من المكان ده يعني فعلا بدعو كل ولد في مصر بيحلم ان هو يكون نجم. هو المشروع كله على الحلم، حلم زي الفيلم اللي شفناه من شويه، حلم ولد صغير، ان انا عايز اكون نجم، ان انا عايز اغير حياتي، ان انا عايز اعمل حاجه لنفسي او لبلدي. بقول لكل ولد تعالى احضر الاختبارات. احنا عندنا اختبارات يوم الثلاث اللي جاي باشراف اليكس وكابتن عادل عبد الرحمن في مركز شباب الجزيره. عندنا اختبارات يوم الاربع، وعندنا اختبارات يوم الجمعه. الاربع دي هتبقى في بورسعيد الصبح، وبالليل في اسكندريه، ويوم الجمعه دي في كفر الشيخ. فعندنا اختبارات مستمره على طول. بس الاربع اختبارات الجايين دول اليكس ارمسترونج موجود وهيشوفهم بنفسه، وبعد كده الكابتن عادل بيكمل بقيه الاختبارات في باقي المحافظات. بقول للولاد تعالى اختبر، واذا طلع فعلا عندك موهبه او عندك استعداد ان انت تتغير وتنمي مواهبك، ده المكان المظبوط اللي انت مفيش حد هيتدخل في موهبتك غير قدراتك وامكانياتك. هو ده المحدد الوحيد. عاوز اقف عند نقطه ممكن تبقى نقطه فارقه بالنسبه للولاد وبالنسبه لاهلهم، فكره ان هم ينتقلوا يعني انتقال لانديه، ان هم ينتقلوا في الخارج، انه حد الموهبه دي مش بس هنكتشفها ويفضلوا مستمرين في مصر، ممكن يلعبوا في انديه كبيره حتى في مصر. اعتقد ان دي حاجه من الحاجات المحفزه جدا جدا. واحنا استكمالا للمنظومه بتاعه المشروع، ان احنا عندنا مراكز تدريب اللي هتبقى 16 مركز او من 16 ل 20 مركز على مستوى الجمهوريه. هيبقى في 4 مراكز لتجميع الولاد زي ما قلت لحضرتك في المحافظات، الولاد المميزين. والمركز اللي هو الرئيسي مركز شباب الجزيره ده هيبقى المركز اللي فيه افضل العناصر على مستوى الجمهوريه. احنا بنستكمل المنظومه دي بتسجيل
نادي ستارز اوف ايجيبت اللي هيشارك بعد كده في دوري منطقه القاهره، يتسجل في اتحاد الكوره عشان يبقى الولاد عندهم مكان يلعبوا فيه، ونسجل الولاد ونحافظ على حقوقهم. وبنشتغل مع الجمعيه زي ما قلت لحضرتك، جمعيه مكتشف المواهب PFSA في انجلترا، عشان يبقى الولاد عندهم اكتر من فرصه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، ال6-8 شهور جايين. بس طبعا الكورونا هي المحدده في موضوع الفيزا. ان احنا عندنا على الاقل 4 اولاد مسافرين في انديه بره، مستوياتهم مختلفه تتناسب مع امكانيات الولاد، يعملوا تجارب اداء او معايشه. ان شاء الله 4 اولاد على الاقل هيسافروا. هل بنصور ده وبنرسله عشان حد يشوفه ويتابعه ويبقى في تقييم للاداء لكل فتره؟ كل حاجه زي ما قلت لحضرتك محطوط لها نظام. النظام دقيق جدا من اول اكتشاف الموهبه وكله محدد يعني لحد مساله التقييم. والولاد بكره مثلا على سبيل المثال في مركز شباب الجزيره احنا بنقيم حوالي 280 لاعب موجودين اوريدي بالفعل عندنا بيتمرنوا، بنعمل اعاده تقييم ليهم عشان نقدر نحدد مين الولاد اللي ممكن يترقى ياخد. احنا عندنا نظام الترقي بالنجوم، لان هو مشروع اسمه نجوم مصر او ستارز اوف ايجيبت، من نجمه لحد 5. فمين الولاد اللي ممكن يطلع من النجمه الثانيه للثالثه او من الثالثه للرابعه او ما الى ذلك يعني. وبالتالي كل ما عدد النجوم يزيد كل ما الولد بيبقى عنده فرصه ان هو يسافر او فرصه ان هو يتعرض على انديه. ال3 نجوم دلوقتي عندنا حوالي 45 لاعب، دول رعايه كامله من المشروع، ما بيدفعش اشتراكات. وبالتالي احنا بنهدف الى فعلا اكتشاف الموهبه، واذا انت موهبه هتوصل لمرحله ان انت احنا المشروع بيرعاك. يعني كل ولاد ال 45 دول احنا اشتراكاتهم احنا اللي بندفعها، اللبس احنا اللي متحملينه، التدريب طبعا احنا المتحملينه، اشتراكهم في الدوريات احنا المتحملينها. بس احنا بندور على الموهبه زي ما قلت لحضرتك، فاحنا يهمنا ان اكبر عدد ممكن من الولاد يشارك عشان نقدر نلاقي المواهب الحقيقيه اللي تقدر يبقى عندها فرصه ان شاء الله تسافر بره. هواجه سؤالي لمستر أليكس، يعني كل بلد ما او منطقه ما تتميز بحاجه. البرازيل على سبيل المثال بيتميزوا بالمهاره، يعني اسيا بيتميزوا بالسرعه، افريقيا بيتميزوا بالبنيه الجسمانيه. ايه اللي بيميز اللاعبين المصريين او ممكن شافوا فيهم ايه؟ Every country or every region they have certain attributes. Like in Brazil, for example, they are very good with dribbling and moving the balls. In Asia, maybe speed. In Africa, the body structure. Or so, what do you think the Egyptian player would be characterized by? Well, we've got to find a nice balanced player, haven't we? I think when I've I'm not an expert on the Egyptian player, but when I look at certain cultures throughout the world, whether it be Asian or the Brazilians, and they do have attributes that are outstanding for their region, but really, we've got to create that nice balanced player like a Mo Salah who can go either way and score goals. That would be the perfect scenario. But of course, there are more positions than just strikers, so we have to look at every position, and see what we can do. We have to just create, good footballers, and the main thing is that they will have plenty of the ball, they'll have plenty of skill, and we will do certainly to create a footballer. Hope I'm not going on too much for your translation here. we create a footballer through the holistic side of things. So the technical, the tactical, the social side of it, and the athletic side of it. So if we get all 4 parts of that together, then we should be able to develop a player, no matter where he comes from. But since we're in Egypt and we're going to do it properly, and we've got the technology, that's what we want to create. هو أليكس ما عندوش خبرة كبيرة الحقيقة في مصر، يعني ما اشتغلش قبل كده في مصر، لكن هو بيقول صح كل بلد عندها ممكن مميزة مهارات معينة، لكن اللي احنا بندور عليه هو اللاعب الشامل او اللاعب اللي عنده كل العناصر النجاح زي محمد صلاح، انه لاعب بيتحرك في كل حته في الملعب، انه يقدر يجيب جول من اي مكان. وهو شايف ان بالنظام اللي احنا حاطينه نقدر نصنع، او هو ده هدفنا يعني في كرة القدم صناعة عموما، ان انت تصنع لاعب الشامل اللي هو يقدر يبقى عنده اكتر من مهارة. فمش مهم انت هتجيب اللاعب ده منين، من البرازيل او من اسيا، في النهاية صناعة اللاعب ممكنة. هقف مع حضرتك عند النقطة دي. معانا على التليفون نجم مصر والاهلي السابق كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا بيك يا كابتن، سعداء بوجودك وسعداء كمان بانضمامك لهذا المشروع، وواثقين ان احنا هيبقى عندنا 100 محمد صلاح و50 عادل عبد الرحمن. الله يكرمك يا استاذ عبد الغني، اولا بسلم عليك
وبسلم على الاستاذ عمرو مهنا والكلام ده بقول له مستر أليكس، بقول له الحمد لله على السلامه. اولا قابلنا النهارده وقعدنا، راجل فكره عالي وان شاء الله نستفاد منه يعني ويفيد الكره المصريه ان شاء الله. خليني اقف مع حضرتك عند فكره المشروع يا كابتن واكتشاف مواهب، وطول عمرنا عارفين انه مصر مليئه بالمواهب، بس محتاجه اللي ينفض هذا الغبار عن المواهب ويكتشفهم ويرعاهم كمان. بص يا عبد الغني، اقول لك كلمه مهمه انت لمستها بجد. مصر فيها مواهب، بس انت وازاي تعرف تجيبها وتعرف تنقب عليها ازاي، ودي مهمه سهله وصعبه في نفس الوقت. سهولتها ان احنا شايفين محمد صلاح، يمكن محمد صلاح اللاعب المصري اللي وصل لاعلى مرتبه في الدوري الانجليزي وفي العالم كله، يعتبر من اكثر 5 لعيبه في العالم. لكن محمد صلاح طلع ازاي؟ محمد صلاح طلع اجتهاد شخصي فقط. ما كانش في حد اللي يدور عليه، هو اللي جري ودور على احترافه. لكن في الوقت الحالي المشروع اللي معمول، بنعمل مشروع انك انت اللي بتروح للاعب وليس اللاعب اللي بيجي لك. يعني انت اللي بتسهل له. انت اولا بتعمل بتشوف لاعب كويس مميز يقدر يلعب في اوروبا، رقم 1. رقم 2 انت بتثقله كمان في المهاره. انت عارف ان احنا لاعبتنا كويسه، مهارتها كويسه، يمكن مميزين ومميزين بعددنا، العدد السكاني بتاعنا كبير. فاحنا بندور على اللاعبين في الوقت الحالي وبنديهم اعلى حاجه حصلت في التدريب وفي الفكر، لان المشكله بتاعت اللاعب المصري الفكر لما يجي يسافر يحترف بره. عندنا نماذج كتيره كانت قبل صلاح وما عدتش زي صلاح علشان ما لقيتش اللي يسقلها. يمكن محمد صلاح الوحيد اللي كان فكره عالي علشان كده كمل. احنا عندنا ميدو لعب مستويات كبيره، وعندنا عمرو زكي لعب مستويات كبيره، زيدان لعب مستويات كبيره، ولكن ما حصلوش محمد صلاح. الفرق ما بينهم ما كانش في الكوره، الفرق ما بينهم ما بين الحاجات ان احنا اللي احنا بنعملها دلوقتي، اللي هو احنا بننمي الفكر. والحاجه الثانيه المهمه العقليه، بنوديه يبقى لاعب محترف. فانت عندك وظائف كثيره في المشروع. رقم 1 في المشروع انك بتنقي لاعب كويس. رقم 2 لما تلاقي لعيب كويس بتحدد وجهته على فين. عشان تحدد وجهته على فين لازم كمان تسكله بالمهاره بتاعت البلد اللي انت عايز تصدره ليها. خلي بالك في مشاكل كبيره مثلا في رمضان صبحي لما جه اول احترف، اول ما خرج من مصر خرج على الدوري الانجليزي، ودي كانت حاجه فيها صعوبه لعقليه رمضان مثلا. فاحنا المشروع ده بداياته انك انت تنقب على اللاعب، تجيب اللاعب تقدر تديله اعلى مستويات التدريب في العالم على احدث طريقه في العالم، لحد ما انت تسكله وتوديه لاعب محترف عشان ما يرجعش، علشان يبقى محمد صلاح. وخلي بالك حته كلمه محمد صلاح، احنا عندنا النني وعندنا عمرو زكي لما سافر، وعندنا اكتر من لاعب مميز. مش كله هيبقى صلاح يعني، اكيد طبعا، لان صلاح عنده خطوط خاصه طبعا. لو احنا عايزين نعمل صلاح بس هنقفل في المشروع على عدد 1 ولا 2 موهوب قوي. لكن انت دلوقتي النجاح يا كابتن في المشروع. سعداء كمان انه عندنا خبرات مصريه كبيره زي حضرتك وكابتن احمد الشاذلي وكابتن احمد فكري موجودين في هذا المشروع، وواثقين ان شاء الله في نجاح هذه التجربه لانه كان حلم. وعندنا اسماء كتير كمان، عندنا اسماء كتير، وعندنا ما ننساش في الصعيد عندنا الكابتن هشام عبد الرسول طبعا، عندنا في الصعيد الدكتور احمد، وعندنا ناس كتيره قوي، وعندنا في الناحيه الثانيه في المنصوره والمحله عبد العظيم الشورى طبعا. يعني احنا جايبين كل القامات التدريبيه المصريه مع القامات الاوروبيه علشان تعمل المزج ده في المشروع، علشان توصل لانك تبقى تنقب على لاعب متميز
ويبقى عندنا عدد كبير صلاح ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن. انا بشكرك كل الشكر. نجم مصر والنادي الاهلي السابق كابتن عادل عبد الرحمن، واحد المدربين والمشرفين على المشروع من مصر. الحقيقه الاستعانه بالخبرات كمان من الحاجات المهمه، لانه فكره المزج بين خبره اجنبيه وخبره مصريه هتصب في النهايه في مصلحه هذه المواهب. خليني اقف برضو كمان قبل ما وقتنا ينتهي ويداهمنا عند نقطه التطوير. بتقيسوا الاداء اتطور قد ايه بعد قد ايه، والمقاييس اللي من خلالها تقدروا تقولوا هل ده هيستمر معانا، هل الموهبه دي موهبه فقط لكن مش قادره تطور من نفسها ولا لا؟ ازاي؟ صح. هو زي ما قلت لك في معايير للاختيار، وبعد مرحله الاختيار احنا بندي تدريب 3 شهور. خلال ال3 شهور دول بنقدر نعمل تقييم للاعبين ومستوياتهم المختلفه، وبنقيسهم بالاختيار الاولاني. هل الاختيار الاولاني كان فعلا وفقا اللي احنا شايفينه خلال 3 شهور، او دي كانت صدفه يعني. وبعدين كل 3 شهور لما بيعدوا كل شهر بيبقى فيه تقييم للاعبين، سواء تقييم من كابتن عادل عبد الرحمن او المدربين اللي بيشتغلوا معاه، او لما بيجي الخبير الاجنبي. المفروض يعني انتظام المشروع ده يبقى عندنا خبراء اجانب تقريبا كل شهر ونص، الى ان نصل الى مرحله ان احنا عندنا خبير اجنبي مقيم اول ما نفتح عدد اكبر من الاكاديميات. بس هم كمان بيقدروا يتابعوا التقييم ده، لان التقييم ده بيتبعت على الابلكيشن وبيقدروا يشوفوا التقييم، وبنقدر نبعت فيديوز للولاد. التقييم محدد جدا عشان نقدر نعرف فعلا مين اللاعب اللي عنده موهبه وبيتطور، ودي نقطه مهمه. انا يعني عايز اكرر تاني بس دعوتي، لان الموضوع ده شايف ان هو يستاهل ان كل واحد يدي نفسه فرصه طبعا. يجي يختبر بشكل مختلف، ويجي يتدرب بشكل مختلف، ويطور اداؤه بشكل مختلف. هيحس بيه من اول يوم، هيعرف ان عنده فرصه حقيقيه. احنا فاتحين كمان المشروع على العالم كله، مش محددين مع نادي او 2. يعني الخبراء اللي معانا وجمعيه مكتشفي المواهب والناس اللي احنا بنتكلم معاهم دلوقتي في انديه كتير جدا ومستوياتها مختلفه، عشان نقدر نعرف مين الموهبه اللي تقدر تروح اوروبا في مستوى رقم 1 زي الدوري الانجليزي او الاسباني. بس كمان في مواهب تانية ممكن تطلع بره في دوريات اقل وتصنع النجاح هناك. وحضرتك تذكر محمد صلاح اول ما راحش ريال مدريد ولا ليفربول يعني ابتدى ببازل طبعا من الانديه الكويسه، لكن ابتدى بخطوه بسيطه، لكن بعد كده قدر يثبت نفسه يعني. فهي النقطه المهمه ان الولاد ييجوا ويشاركوا، والاهالي لازم يفهموا ان كل حاجه محتاجه وقت ومحتاجه تعب ومجهود منهم هما الاثنين عشان نقدر ان شاء الله نوصل ونحقق نتيجه. الوقت انتهى ومر سريعا. انا عايز بس اشكر مستر أليكس واقول له انه سعداء بوجوده معانا. Alex, we would like to thank you and he's very happy that you've been here today. وبنتمنى ان احنا نستفيد من خبرته بشكل كبير، ولاعبينا We hope we make good use of your expertise and our Egyptian players يغزو الدوري الانجليزي في الايام hopefully be in the Premier League very soon. I hope so. هو يتمنى ذلك يعني. ثانك يو مستر أليكس. وبشكر كمان حضرتك كل الشكر. شكرا يا فندم. مهنا شكرا على دعوه حضرتك. المشرف العام على اكتشاف مشروع ورعاية الموهوبين. نتمنى يبقى عندنا 100 محمد صلاح زي ما قال الرئيس، وواثقين فيكم. ودعم الاعلام يا فندم مهم جدا طبعا. دايما بندعمكم. دعم الاعلام مهم جدا لينا ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. مشروع ناجح باذن الله. بشكرك كل الشكر. ثانك يو مستر أليكس. شكرا. وبشكر كمان كل مشاهدي نايل سبورت والوقت الاصلي لحسن متابعه حلقه النهارده. في مثل هذا الموعد غدا باذن الله انتظرونا، وشكرا لحسن متابعه حضراتكم.